کے دریائے چناب کی موجیں جنگ کے مقام پر بے قابو ہونے لگی ہیں۔ چنوٹ سے سیلابی پانی کا دباؤ غیر معمولی ریلے جنگ میں داخل ہو گئے۔ چنڈ بھروانہ کے دریائی علاقے زیرآب پانی کا بڑا اور غیر معمولی ریلا 10 گھنٹے میں جنگ داخل ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ چنیوٹ برج پر 8,17,000 کیوسک پانی کا بڑا ریلا موجود ہے۔ اگلے چند گھنٹے انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں دریائے چناب کی موجیں جنگ کے مقام پر بے قابو ہونے لگی ہیں۔ چنیوٹ سے سیلابی پانی کا دباؤ غیر معمولی ریلے جنگ میں داخل ہو گئے ہیں۔ چنڈ بھروانہ کے دریائی علاقے زیرآب پانی کا بڑا اور غیر معمولی ریلا 10 گھنٹے میں جنگ داخل ہونے کا امکان ہے۔ چنیوٹ برج پر 8,17,000 کیوسک پانی کا بڑا ریلا موجود اگلے چند گھنٹے انتہائی اہمیت اختیار کر گئے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا موجود ہیں۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، جو ہی چنیوٹ سے پانی کا دباؤ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگا، جھنگ کے اوپر دباؤ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگا اور جو سیلابی ریلے ہیں ان کا اگلا سرا اس وقت جھنگ تحصیل کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ چنڈ بھروانہ کے مقام پر پانی کی سطح میں اس وقت اضافہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ اس اضافے کے سبب تریمو بیراج تک جو ہے وہ دریائے چناب کے اندر موجیں جو ہیں ان کے اندر طغیانی آ رہی ہے۔ بکھری ہوئی موجوں میں ہونے والے اضافے کے سبب جھنگ کے بہت سارے علاقے متاثر ہونے کا اندیشہ بڑھ چکا ہے۔ اس وقت چنڈ بھروانہ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو پانی کی سطح تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ کیوسک کے درمیان بتائی جا رہی ہے اور جس جگہ پر ہم شہر کے حفاظتی بند پر موجود ہیں یہاں پر پانی کی سطح تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہے اور یہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر تریمو بیراج کے اوپر پانی کی سطح 1,29,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس کو 95% اس کا جو ہے وہ اخراج یقینی بناتے ہوئے جو تریمو بیراج ہے وہاں پر پانی کو سٹور کرنے کی میکسیمم کیپیسٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ جھنگ کو، تریمو بیراج کو، 18 ہزاری کو، چنڈ بھروانہ کو، جھنگ تحصیل کو، احمد پور سیال اور شورکوٹ کے متاثر ہونے والے علاقوں کو کم سے کم جو ہے وہ متاثر کیا جا سکے۔ پانی جس انداز اور جس قدر آ رہا ہے، توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے 8 سے 10 گھنٹوں کے دوران میرے عقبی علاقے کے اندر پانی جو ہے وہ بھر چکا ہوگا۔ اس وقت شہر کے حفاظتی بند کی تقریباً اونچائی جو ہے وہ 10 سے 12 فٹ تک ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اس بند کو بچانے کے لیے چنڈ بھروانہ کے قریب ممکنہ طور پر بریچ کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے حکومت پنجاب کی جانب سے ابتدائی طور پر منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ آنے والے 2 سے 3 گھنٹے جو ہیں وہ خاصے اہم ہیں۔ اس دوران جو ہے وہ فیصلہ کیا جا سکے گا اور چنڈ بھروانہ سے اگر بند کو بریچ کیا جاتا ہے ٹھٹھا مالا سے تو اس کا مقصد صرف شہر کے اس حفاظتی بند کو بچانا ہے تاکہ شہر کے اندر جو موجود انفراسٹرکچر ہے، آبادی ہے، جانور ہیں، شہری ہیں، سرکاری املاک موجود ہیں، ان کو محفوظ رکھا جا سکے تاکہ جو ریسکیو آپریشن ہے اس کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے۔ جو ہی یہ پانی چنیوٹ سے پہنچے گا اور چنڈ بھروانہ کے پلوں کے نیچے سے گزرے گا تو وہاں پر اس کی ویلوسٹی سپیڈ جو ہے وہ بڑھے گی، لیکن سپیڈ بڑھنے کے بعد آگے جو ہے وہ ایک بار پھر چناب کا بیڈ جو ہے وہ چوڑا ہوگا اور پانی کی ویلوسٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں یہاں پر تقریباً دریا کا جو بیڈ ہے وہ 8 سے 10 کلومیٹر تک محیط ہے، جس پر توقع کی جا رہی ہے کہ اتنا چوڑا بیڈ ہونے کی وجہ سے شاید یہ شہر کے حفاظتی بند کو محفوظ رکھنے کامیابی ہو سکے۔ اس کے بعد یہ پانی 25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے تریمو بیراج تک پہنچے گا اور تریمو بیراج سے یہ پانی جو ہے وہ 18 ہزاری کے بند سے ٹکرائے گا۔ تریمو بیراج کو بچانے کے لیے انتظامیہ نے پہلے ہی سے 18 ہزاری جو ہے اس کو بریچ کرنے کے انتظامات بھی جو ہے مکمل کر رکھے ہیں۔ تاہم آنے والے 8 سے 10 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے اور پانی کی جو انٹینسٹی جس میں شدت آئے گی وہ رات گئے آنے کا امکان ہے۔ تاہم جھنگ انتظامیہ کی اس وقت ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ایک جانب تریمو بیراج کو بچانا ہے، دوسری جانب جھنگ شہر کو بچانا ہے، تیسری جانب جو ارد گرد آبادیاں ہیں وہاں پر نقصان کو کم سے کم کرنا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس وقت تقریباً 75% آبادی کا انخلاء اور جانوروں کا انخلاء یقینی بنایا جا چکا ہے۔ جو پانی کی انٹینسٹی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی وہ لوگ جو کہ ابھی بھی دریائی علاقوں کے اندر موجود ہیں ان کو انخلاء جو ہے وہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور جو پانی جس قدر آ رہا ہے یہ جھنگ کی تاریخ کا 2014 کا، 1972 کا، 1974 کا، 1959 کا اور
56 का बड़ा तरीन सैलाब जो है वो हो सकता है। तहम इंतजामिया जो है उसके मुताबिक जो त्रिमु बराज है उसकी कैपेसिटी 6,75,000 क्यूसिक से बढ़ाकर 8,75,000 क्यूसिक कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद बंद को प्रेशर से, दबाव से बचाना जो है वो इंतजामिया के लिए नागुज़ीर होगा। एक जानब त्रिमु बराज और दूसरी जानब शहर के आगाज के अंदर जो रिवाज ब्रिज है, ये दोनों चीजें जो है वो अहम हैं। तहम इंतजामिया जो है वो अहम फैसले अगले चंद घंटों में करेगी और मकसद सिर्फ ये होगा कि नुकसान को कम से कम किया जा सके और शहरियों की, इलाका मकीनों के जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसके साथ साथ जिस हिफाजती बंद के ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, इसके साथ वासा के 8 डिस्पोजल स्टेशन भी मौजूद हैं जिनको प्लग करने के लिए इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो ही इस इलाके के अंदर जो कि मेरा अकबी इलाका है इसमें पानी भरेगा तो वासा के तमाम तर 8 डिस्पोजल स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा, जिसका नतीजा जो है वो शहर के अंदर भी अर्बन फ्लडिंग के मसाइल जो है वो पैदा हो सकते हैं। तहम इस वक्त झंग इंतजामिया वासा दोहरे मसाइल के अंदर घिरा हुआ है। आने वाले चंद घंटे जो है वो अहम हैं। अगर इस दौरान बारिशों का सिलसिला शुरू नहीं होता तो झंग शहर को जो है वो बेहतर अंदाज में महफूज किया जा सकेगा। लेकिन अगर इस दौरान बारिशों का सिलसिला भी शुरू होता है तो झंग शहर के अंदर और बाहर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जी रमजान, हमें यह भी बताएगा कि झंग के कौन कौन से इलाके हाई अलर्ट पे हैं? इस वक्त सबसे अहम जो इलाका है जिसमें चुंड भरवाना के साथ सुल्तानपुर और इसके अलावा शाह जीवना के इलाके जो हैं वो मुमकिन तौर पर मुतासिर हो सकते हैं। जो ही ये पानी चुंड भरवाना से क्रॉस करेगा तो मसन, खड़कन, अली हसन और इसके साथ साथ हसन शाह के इलाके जो हैं वो इस सैलाबी पानी से मुतासिर हो सकते हैं। उसके बाद ये पानी जब आगे रवा दवा होगा और झंग शहर के करीब पहुंचेगा तो इससे मौजा मघियाना, मौजा बेला जबाना, मौजा विजलाना, मौजा मिघियाना समेत मौजा खोलड़ा, मौजा खरोड़ा, खीवा और इसके साथ साथ बलू शहाबल के इलाके भी जो हैं मुतासिर हो सकते हैं। जो ही ये पानी शहर के हिफाजती बंद से त्रिभु बराज की तरफ बढ़ेगा तो मौजा, खीवा समेत बहुत सारे इलाके जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। अगर बंद को तोड़ा जाता है तो 18 हजारी के इलाके भी जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तमाम इस वक्त सूरत हाल जो है जो नजर आ रही है इंतजामिया के दादोशुमार के मुताबिक 411 मौजाजात जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो तहसील झंग का है और तहसील झंग के 230 से जायद मौजाजात जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। और इस वक्त हुकूमत की जानिब से जो है वो मुतअद्दिद ऐलानात किए जा रहे हैं कि कहीं पर भी अगर शहरी इलाका मकीन जो है वो इस इलाके के अंदर मौजूद हैं तो वो फौरी इनखला जो है वो यकीनी बनाएं। इस वक्त ताहम इंतजामिया, आला अफसरान और मिनिस्टर जो हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं कि सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए बर वक्त बेहतर और मौसर फैसले जो हैं वो किए जा सकें। जी रमजान, ये भी बताएगा कि जो सैलाब मुतासरीन की इमदादी कार्रवाई के हवाले से इंतजामिया ने क्या इकदाम किए अभी तक? यहाँ पर जो इमदादी या रिलीफ कैंप्स जो हैं उनके वो 2 तरह के कैंप्स हैं। एक इंतजामिया की जानिब से 18 कैंप्स, फ्लड रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम किए गए हैं, जहां पर इंसानों के लिए जान बचाने वाली अद्वियात और जो वबाई अमराज हैं उनसे बचने के लिए अद्वियात जो है वो मुयस्सर की गई हैं। दूसरी जानब महकमा लाइफ स्टॉक का कैंप भी जो है वो इसी में लगाया गया है, जिसमें जानवरों की वैक्सीनेशन और जानवरों की बीमारियों की अद्वियात मौजूद हैं। महकमा रेवेन्यू और समेत म्यूनसिपल कमेटी, वासा और दीगर इदारों का अमला भी इन कैंप्स के ऊपर मौजूद है। ये कैंप्स जो हैं ये दरिया चनाब के हिफाजती बंद के ऊपर मौजूद हैं। 18 हजारी और अहमदपुर सियाल के अंदर भी कैंप्स जो हैं लगाए गए हैं, जहां पर शहरियों की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए और फौरी रिलीफ और फौरी अगर कोई ऐसा मसला होता है, इमरजेंसी होती है तो उस सूरत में शहरियों को जो है वो रिलीफ मिल सकेगा। इसके अलावा 22 कैंप जो हैं वो पनागजीन को मद्देनजर रखते हुए जो है उनको फंक्शनल और फाल किया जा रहा है। झंग की बेशतर आबादी इस वक्त अपने रिश्तेदारों के यहाँ, अपने करीबी अजीज़ो अकारब के यहाँ मुंतकिल हो चुकी है और वहां पर उन्होंने जानवर और खुद को जो है वो सुकूनत अख्तियार कर लिया है। लेकिन वो शहरी, वो इलाका मकीन, वो लोग जिनके पास शहर के अंदर रिश्तेदार या इस तरह का कोई सुकूनत का सिस्टम मौजूद नहीं, उनके लिए इंतजामिया 22 रिलीफ कैंप्स जो है वो लगा रही है, जो कि झंग के मुखैर हजरात की जानिब से लगाए जा रहे हैं, जहां पर खाने पीने के अलावा छत और सर को ढांपने के लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं। और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि झंग के जो भी मुखैर हजरात, NGOs जो हैं वो बढ़ चढ़ का हिस्सा ले। ना सिर्फ खुश्क राशन की तकसीम और तरसील का अमल जो है वो आने वाले चंद घंटों के दौरान शुरू होगा, तो इसके साथ साथ जो खाना है उसके बंदोबस्त भी जो है वो किया जा रहा है। हम इस वक्त देख भी रहे हैं कि हिफाजती बंद के दोनों तरफ मुख्तलिफ जगहों पर कैंपिंग का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो चुका है और पैरा फोर्स जो है वो मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है, रेस्क्यू 1122 मौजूद है, रेवेन्यू का अमला मौजूद है, ताकि किसी भी वक्त हंगामी सूरत हाल से बचने के लिए बर वक्त जो है वो इकदाम उठाए जा सके। जी
جنگ سے رمضان مرزا ہمیں آگاہ کرے تو بہت شکریہ آپ کا۔ چند گھنٹوں میں بڑے ریلے تریمو ہیڈ سے اور جنگ شہر کے باسیوں کے لیے اگلے چند گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔